আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা পড়ব ব্লাড সার্কুলেশন ইন ফিশের সেকেন্ড পার্ট। গত লেকচারে আমরা পড়েছিলাম ব্লাড কাকে বলে। ব্লাড ইজ এ কানেকটিভ টিস্যু ইন ফ্লুইড মিডিয়াম হুইচ কন্টেন দ্য সেলুলার ব্লাড কর্পাসলস অর ব্লাড সেল অ্যান্ড দ্য প্লাজমা। ব্লাড হচ্ছে তরল যোজক কলা, কানেকটিভ টিস্যু ইন ফ্লুইড মিডিয়াম। এর মধ্যে ব্লাড কর্পাসলস বা ব্লাড সেল আছে আর প্লাজমা আছে। Blood cell or corpuscle remains suspended in the blood fluid or plasma. In fish blood, plasma is about 55% and blood cell is about 45%. Fishes generally have less blood volume than other vertebrate, the volume ranging between 2 to 4 milliliter per 100 gram in bony fishes. Lamprey amount of blood present 8.5 মিলিলিটার পার 100 গ্রাম। হ্যাগফিশের 17, ইলাসমোব্রাঙ্কের 6 থেকে 8, স্যালমোনয়েডের সবচেয়ে কম থাকে। স্যালমোনয়েডের হতে 5 থেকে 7, ইলাসমোব্রাঙ্কের 6 থেকে 8। ফিশ প্লাজমা ইজ এ ক্লিয়ার লিকুইড ইন হুইচ আর ফাউন্ড অ্যাপার্ট ফ্রম ব্লাড সেল। প্লাজমা হচ্ছে স্বচ্ছ তরল যেখানে হুইচ আর ফ্রম প্লাজমা ইজ এ ক্লিয়ার লিকুইড ইন হুইচ আর ফাউন্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ব্লাড সেল, dissolved mineral, absorbed product of digestion, waste product of tissue, special secretion, enzyme, antibodies and dissolved gases. Fish plasma contain mineral like sodium, potassium, calcium, magnesium, chlorine, phosphate, etc. Fish have low level of plasma protein compared to higher vertebrate. The principal blood plasma protein of fish are albumin, control osmotic pressure, lipoprotein, transport lipid, globulin, bind heme, ceruloplasmin, bind copper, fibrinogen, blood clotting factor, and iodoforin, bind inorganic iodine. Antarctic fish living at temperature as low as -1.9 degrees Celsius resist freezing partly because of the presence of a unique group of glycoprotein in their serum. A number of enzymes have been isolated from fish plasma, among them lipase and carbonic anhydrase, which occur more abundantly in marine than freshwater fishes. Red blood cell or erythrocyte, nucleated yellow red erythrocyte have been found in blood of all fishes except a few species such as ribbon-like leptocephalus larva of eel, anguilla, and certain deep-sea fishes having colorless blood. RBC obtain their characteristic color from hemoglobin made up of the colorless protein globin and the red-yellow pigment heme, which contain iron. Hemoglobin transport oxygen in combination with ferrous iron of the heme. This combination is reversible depending upon the partial pressure of the oxygen. Mature red blood cells of fishes are oval and tiny and range in long diameter are 7 to 36 micrometer. RBC count in most bony fishes is 10 lakh to 30 lakh cell per millimeter cube. Lamprey erythrocyte round, ইলাসমোব্রাঙ্কের এরিথ্রোসাইট ওভাল, বনি ফিশের এরিথ্রোসাইট ওভাল, লাংফিশের এরিথ্রোসাইট ওভাল. Oxygen transport in blood depend on the iron compound hemoglobin, the respiratory pigment of the blood. The hemoglobin content of whole fish blood varies with number of erythrocyte. Fishes respond to shock with the lowering in number of red blood cells among other reactions. However, they can rapidly increase the number of young erythrocytes in the blood when subjected to blood loss. White blood cell. Fish blood contains several types of colorless or white color leukocytes.
all of which are ovoid or spheroid in shape. White blood cell in most fishes are 150,000 cells per millimeter cube. Among the white cell, there are granulocytes that may make 4 to 40% of all the white cell. Granulocytes subdivided according to their staining reaction into neutrophil, which are most common, acidophil, eosinophil, basophil, which are rare in fish blood. Some elasmobranch possess 4 types of granulocyte. The heterophil also present are agranulocyte, lymphocyte, and monocyte, as well as oval, usually smaller thrombocyte. The monocytes serve macrophage function. Lymphocytes appear to differentiate into two populations. Ones are concerned with the production of antibodies, other is cellular immunity. Thrombocytes account for half of the leukocyte in fish and are involved in blood clotting. তো হোয়াইট ব্লাড সেল হচ্ছে লিউকোসাইট আর আরবিসি হচ্ছে এরিথ্রোসাইট। এবার ফাংশন অফ ব্লাড পড়ব। The blood and blood transport system perform a vital role in the maintenance of all life processes in vertebrate respiration. Transportation of O2 and carbon dioxide is the fundamental function of the blood. Transport of absorbable nutrient material. Blood carries nutrient substance from the alimentary canal to the tissue. আচ্ছা, রক্তের প্রধান ভূমিকা প্রথমটা হলো রেসপিরেশন বা শ্বসন। ট্রান্সপোর্টেশন অফ O2 and carbon dioxide is the fundamental function of blood. রক্তের প্রধান কাজ শ্বসনে ভূমিকা রাখা। রক্তের প্রধান কাজের একটা হচ্ছে শ্বসনে ভূমিকা রাখা, আর শ্বসনের ক্ষেত্রে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তারা ট্রান্সপোর্ট করে। ট্রান্সপোর্ট অফ অ্যাবজর্বেবল নিউট্রিয়েন্ট ম্যাটেরিয়াল, মানে আমরা যে খাবার খাই, খাবারটা ভেঙে আমাদের শরীরে শোষিত হয়, রাইট? তো এই অ্যাবজর্বেবল নিউট্রিয়েন্ট ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে ওগুলা রক্ত ট্রান্সপোর্ট করে। ব্লাড ক্যারিজ নিউট্রিয়েন্ট সাবস্টেন্স ফ্রম দ্য এলিমেন্টারি ক্যানেল টু দ্য টিস্যুস। এলিমেন্টারি ক্যানেল বলতে আমাদের গ্রাসনালী যেটা বা খাদ্যনালী যেটা, তো ওটা থেকে টিস্যুতে, শরীরের সব যে টিস্যু আছে এই টিস্যুগুলোতে নিয়ে যায় টিস্যুগুলোতে খাদ্য বা নিউট্রিয়েন্ট নিয়ে যায় কে? ব্লাড। ইট অলসো ট্রান্সপোর্ট এ ভ্যারিস অফ ম্যাটেরিয়াল, আরও কিছু ম্যাটেরিয়াল ট্রান্সপোর্ট করে। ইনঅর্গ্যানিক আয়ন আর অর্গ্যানিক কনস্টিটিউয়েন্ট সাসেস। ইনঅর্গ্যানিক আয়ন যেগুলো আছে সেগুলো বহন করে। এছাড়াও হরমোন, ভিটামিন, প্লাজমা প্রোটিন। হরমোন যেগুলো আছে আমাদের শরীরে, হরমোন যেগুলো নিঃসরণ হয়, সেই হরমোনগুলোকে ভিটামিন, আমরা যে ভিটামিন খাই সেই ভিটামিনগুলোকে, প্লাজমা প্রোটিনগুলোকে ক্যারি করে হচ্ছে ব্লাড। This protein may include two forms of alpha globulin, two of beta globulin, gamma globulin. এই যে এই প্রোটিনগুলো যেগুলো হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন করে সেটার মধ্যে আলফা গ্লোবিউলিন আছে, বিটা গ্লোবিউলিন আছে, গামা গ্লোবিউলিন আছে, এর সাথে অ্যালবুমিন, ট্রান্সফেরিন আর আদার যে প্রোটিনগুলো আছে সেগুলোকে ট্রান্সপোর্ট করে কে? ব্লাড। দে আর ইনভলভ ইন সার্টেন ইমিউন রেসপন্সেস। ইমিউন রেসপন্স হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ক্ষেত্রে হচ্ছে তারা রেসপন্স করে। বাফারিং অ্যাগেনস্ট পিএইচ চেঞ্জ, তারা রক্ত হচ্ছে আমাদের শরীরে বাফার হিসেবে কাজ করে যাতে আমাদের শরীরে পিএইচটা পরিবর্তন না হয়। অ্যান্ড মেনটেনেন্স অফ অসমোটিক প্রেশার ইম্পর্টেন্ট টু। আচ্ছা, রক্ত হচ্ছে মাছের দেহে বাফার হিসেবে কাজ করে। মেনটেনেন্স অফ অসমোটিক প্রেশার, মাছের অসমোটিক প্রেশার নিয়ন্ত্রণে হেল্প করে থ্রু ক্যাপিলারি ওয়ালস রক্তটা। এক্সক্রিয়েশন, আমরা এক্সক্রিয়েশন চ্যাপ্টারে এক্সক্রিয়েশন ডিটেলসে পড়ব। এক্সক্রিয়েশন ওয়েস্ট প্রোডাক্ট অফ মেটাবলিজম আর ট্রান্সপোর্টেড বাই দ্য ব্লাড। রেগুলেশন অফ ব্লাড টেম্পারেচার, বিকজ অফ ইটস হাই স্পেসিফিক হিট
It is important aid in the equalization of body temperature. মাছের বডি টেম্পারেচার রক্ষাতে ব্লাড ভূমিকা পালন করে। মাছের বজ্র পদার্থ পরিবহনে রক্ত ভূমিকা পালন করে। রক্ত বিভিন্ন খনিজ এবং অর্গ্যানিকের মধ্যে আছে হরমোন, ভিটামিন, মিনারেলস, এরপরে প্লাজমা প্রোটিন যেগুলো আছে, অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিনের মধ্যে বিটা গ্লোবিউলিন, ট্রান্সফেরিন আছে, গামা গ্লোবিউলিন আছে। এই হরমোনগুলা পরিবহন করে রক্ত। আর রক্ত আবার কি করে? রক্ত হচ্ছে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড এগুলা ট্রান্সপোর্ট করে। আমরা পরবর্তীতে জানতে পারবো যে রেসপিরেশন চ্যাপ্টারে গেলে জানতে পারবো যে কিভাবে হচ্ছে মাছের শরীরে অক্সিজেন ঢোকে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়। Maintenance of pH. Blood regulate the pH in the organism. Regulation of water balance. It aid in equalization of water content in the body. পানির ভারসাম্য বজায় রাখে রক্ত। আমাদের শরীর কত 60-70% ওয়াটার নিয়ে গঠিত। তো রক্ত যদি না থাকে তাহলে তো দেহে পানির ঘাটতি ঘটবে। তো এই কারণে ওয়াটার ব্যালেন্সও নিয়ন্ত্রণ করে। কন্ট্রোল অফ অসমোটিক প্রেশার। ব্লাড প্লাজমা কন্ট্রোল অসমোটিক প্রেশার অফ ব্লাড। ব্লাডের যে অসমোটিক প্রেশার আছে এটা ব্লাড প্লাজমা কন্ট্রোল করে। ডিফেন্সেস। WBC মানে হোয়াইট ব্লাড সেল অ্যাসিস্ট দ্য বডি ডিফেন্সিভ মেকানিজম অ্যাগেনস্ট মাইক্রো অর্গানিজম অ্যাটাক। ক্লটিং অফ blood plasma prevent loss of blood from injury by forming clot from its fibrinogen. রক্তের মধ্যে ফাইব্রিনোজেন আছে। এই ফাইব্রিনোজেন থাকার কারণে মাছের যদি শরীর কেটে যায় বা রক্ত বের হয় তখন রক্তটা জমাট বেঁধে যায়। wound healing. Blood brings substance to the site of injury for healing the wound. এখন ব্লাড কি করে? এই যে ফাইব্রিনোজেনকে নিয়ে আসে। তো ফাইব্রিনোজেন নিয়ে আসলে কি হয়? ওখানে হচ্ছে ব্লাডটা ক্লট হয়। তো এই সাবস্টেন্সগুলোকে নিয়ে আসে ইনজুরির জায়গায় যাতে ওউন্ডটা বা ক্ষতটা হিল হইতে পারে। ইনক্রিজ ইমিউনিটি। ইট ইনক্রিজেস অক্সিটোসিন অ্যান্ড অ্যান্টিবডি। অক্সিটোসিন হচ্ছে খুশির হরমোন যেটা। তো অক্সিটোসিন প্রডিউস করে এবং অ্যান্টিবডিও তৈরি করে রক্ত। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিক্রেট proteolytic enzyme which are helpful for increasing the immunity of the body. ইমিউনিটি কীভাবে ইনক্রিজ করে? অ্যান্টিটক্সিন আর অ্যান্টিটক্সিন ওটা অক্সিটোসিন ছিল না, ওটা ছিল অ্যান্টিটক্সিন। মানে টক্সিক যে বিষাক্ত পদার্থের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্স তৈরি করে বা বিষাক্ত পদার্থকে ফাইট করার জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যান্টিটক্সিন। আর অ্যান্টিবডি হচ্ছে কোনো প্রকার ব্যাকটেরিয়া, কোনো প্রকার ভাইরাস যখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে সেটাকে লড়ার জন্য যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিক্রেট প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ক্রিয়েট করে। ওই এনজাইমগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রোটিন জাতীয় খাবারকে ভাঙতে হেল্প করে। তো হেল্পফুল ফর ইনক্রিজিং ইমিউনিটি অফ দ্য বডি। অ্যান্টি অ্যালার্জি রিয়াকশন। WBC কন্ট্রোল দ্য অ্যালার্জি অফ দ্য বডি ব্লাড ফ্লো। ইটস সিক্রেট হেপারিন হুইচ প্রিভেন্ট টু ক্লট অফ দ্য ব্লাড। ব্লাডের কাজ হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ফ্লোয়িং। হেপারিন থাকলে ব্লাডটা জমাট বাঁধে না, আর ফাইব্রিনোজেন থাকলে জমাট বেঁধে যায়। তো ফাইব্রিনোজেনকেও ব্লাড নিয়ে আসে যখন আমাদের শরীরের কোনো অংশ কেটে যায় তখন ফাইব্রিনোজেনকে নিয়ে আসে, আর বাকি টাইমে হেপারিনটাকে সক্রিয় রাখে কে? ব্লাড। কনস্ট্যান্সি ইন দ্য বডি। ইট মেনটেন দ্য কনস্ট্যান্সি অফ ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট অফ দ্য অ্যানিমেল। ভিতরের শারীরিক অবস্থা ঠিক রাখে। ব্লাড ফর্মেশন ইন ওয়ার্ম ব্লাডেড ভার্টিব্রেট, মানে মানুষ অন্যান্য স্তন্যপায়ী যে প্রাণীগুলো আছে এগুলো হলো ওয়ার্ম ব্লাডেড। ফর্মেশন অফ ব্লাড সেল ইজ রেস্ট্রিক্টেড টু বোন ম্যারো। আমাদের ক্ষেত্রে বোন ম্যারোতে বা হচ্ছে অস্থিমজ্জাতে রক্তকণিকা উৎপাদিত হয়, যেমন আমাদের RBC তো উৎপন্ন হয় হচ্ছে অস্থিমজ্জাতে। দ্য স্পিলেন অ্যান্ড দ্য
লিম্ফ নোড, স্প্লেন বা প্লিহা, প্লিহাতে ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্লিহাতে তৈরি হয় আর লিম্ফ নোডে তৈরি হয়। ইন ফিশেস অ্যান্ড অ্যাম্ফিবিয়ান মেনি মোর অর্গান টেক পার্ট ইন দ্য ম্যানুফ্যাকচার অফ দ্য ব্লাড সেল। মাছের ক্ষেত্রে আর অ্যাম্ফিবিয়ানের ক্ষেত্রে আরও অনেকগুলো অর্গান ব্লাড সেল ম্যানুফ্যাকচার করতে পার্ট নেয়। ইন দ্য ল্যাম্প্রে অ্যান্ড হ্যাগফিশ all kind of blood cell are formed in the diffuse spleen. মিক্সিনি আর হচ্ছে মিক্সিনিফর্মিস আর ল্যাম্প্রের ক্ষেত্রে কি হয়, সব ধরনের ব্লাড সেল ডিফিউজ স্পিলেনে তৈরি হয়। ওদের তো বোন নাই, তো বোন ম্যারো কোথায় থাকবে, ওদের তো লিম্ফ নোডও নাই, তো লিম্ফ নোড থেকে তৈরি হবে কোথায়? তাহলে ওদের কি আছে, স্পেলেন আছে, স্পেলেন SPLEN স্পেলেন আছে, সেটাও হচ্ছে ডিফিউজ বা বিক্ষিপ্ত, মানে কোনো সুনির্দিষ্ট গঠন নাই এরকম। ইন ন্যাথোস্টোমাটা, তো এই যে ল্যাম্প্রে আর হ্যাগফিশ আমরা বললাম এটা অ্যাগনাথার মধ্যে। এবার ন্যাথোস্টোমাটাতে ফিশেস দেয়ার আর ডিস্টিংক্ট স্পিলেন। ন্যাথোস্টোমাটাতে কি হয়, তাদের একটা সুনির্দিষ্ট স্পিলেন থাকে। ইট ইজ মোর অর লেস ডিভাইডেড ইনটু এ রেড আউটার কর্টেক্স, বাইরের দিকটা রেড কর্টেক্স থাকে, বাইরের দিকটা রেড কর্টেক্স দ্বারা রেড আউটার কর্টেক্স, আর ভিতরের দিকটা হোয়াইট ইনার প্যাপিলা আর মেডুলা। ঠিক আছে, তাহলে ন্যাথোস্টোমাটার ক্ষেত্রে স্পেলেনটা ডিস্টিংক্ট থাকে, মানে সুনির্দিষ্ট থাকে। স্পেলেনের আউটার সাইডে রেড কর্টেক্স আর ইনার সাইডটা প্যাপিলা আর হলো মেডুলা। প্যাপিলা আর মেডুলা দ্বারা তৈরি। এরিথ্রোসাইট আর মেইনলি ফর্ম ইন কিডনি। এরিথ্রোসাইটটা কোথায় উৎপন্ন হয়, কিডনিতে তৈরি হয়, এরিথ্রোসাইট বা RBC। অ্যান্ড স্পিলেন কিডনিতে, বৃক্কে আর প্লিহাতে মোস্ট ফিশেসের ক্ষেত্রে। অ্যান্ড দ্য হেড কিডনি ইজ ইউজুয়ালি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট সাইট। কিডনিটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দ্য স্পিলেন ম্যানুফ্যাকচার এরিথ্রোসাইট, কিডনিতেই বেশিরভাগ দেখা যায়। স্পিলেনটা এরিথ্রোসাইট ম্যানুফ্যাকচার করে। অ্যান্ড থ্রোম্বোসাইট ইন ইটস কর্টিক্যাল জোন। এরিথ্রোসাইট আর থ্রোম্বোসাইট, প্লিহা এরিথ্রোসাইট আর থ্রোম্বোসাইট তৈরি করে কর্টিক্যাল জোনে। আর লিম্ফোসাইট আর গ্র্যানুলোসাইট এটা মেডুলারি রিজিওনে। আচ্ছা, তো দেখো আমরা প্লিহার ক্ষেত্রে পড়লাম বা স্পিলেনের ক্ষেত্রে বাইরের দিকে কর্টেক্স থাকে, আর ভেতরের দিকে মেডুলা প্যাপিলা। তো দেখো থ্রোম্বোসাইট অনুচক্রিকা, এটা হলো অনুচক্রিকা। এটা কোথায় তৈরি হয়, থ্রোম্বোসাইট আর এরিথ্রোসাইট, RBC আর অনুচক্রিকা, এটা তৈরি হয় কর্টেক্সে বা কর্টিক্যাল জোনে। আর লিম্ফোসাইট অ্যান্ড সাম গ্র্যানিউলোসাইট, লিম্ফোসাইটের মধ্যে গ্র্যানিউলোসাইট আছে, রাইট? তো এটা তৈরি হয় মেডুলারি রিজিওনে। থ্রোম্বোসাইট আর ফর্ম ইন থ্রোম্বোসাইট অনুচক্রিকা কোথায় তৈরি হয়, আর ফর্মড ইন মেসোনেফ্রিক কিডনি অফ ফিশেস। অ্যান্ড গ্র্যানিউলোসাইট কাম ফ্রম সাবমিউকোসা অফ ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক, liver, gonad and mesonephric kidney. Beneath the submucosa of esophagus, shark ray manufacture white blood cell.
তো দেখো রক্তকণিকা মানুষের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য প্রাণীর নর্মাল প্রাণীর ক্ষেত্রে অস্থিমজ্জা প্লীহা লিম্ফ নোডে তৈরি হয়। মাছের ক্ষেত্রে ল্যাম্প্রে আর হ্যাগফিশে বিক্ষিপ্ত প্লীহাতে তৈরি হয়। লোহিত রক্তকণিকা থ্রোম্বোসাইট, এটা বাইরে লাল কর্টেক্সে তৈরি হয়। প্লীহার মধ্যে দেখো এটা হলো প্লীহাতে লোহিত রক্তকণিকা থ্রোম্বোসাইট তৈরি হয়। এটা বাইরে লাল কর্টেক্স অঞ্চলে, আর ভেতরে সাদা মেডুলা, এর মধ্যে লিম্ফোসাইট গ্রানিউলোসাইট তৈরি হয়। ঠিক আছে, লিম্ফোসাইট গ্রানিউলোসাইট তৈরি হয়। পরিপাকতন্ত্রের এখন দেখো এই যে থ্রোম্বোসাইটটা, এটা মেসোনেফ্রিক কিডনিতে তৈরি হয়। থ্রোম্বোসাইটটা কোথায়? মেসোনেফ্রিক কিডনিতে তৈরি হয়। আর থ্রোম্বোসাইটটা মেসোনেফ্রিক কিডনিতে তৈরি হয়। আর গ্রানিউলোসাইটটা পরিপাকতন্ত্রের সাবমিউকোসা, যকৃৎ, পরিপাকতন্ত্রের সাবমিউকোসা, পরিপাকতন্ত্র না দিয়ে এটা হবে পরিপাক নালীর সাবমিউকোসা, যকৃতে, লিভারে, জননাঙ্গ বা গোনাডে, আর মেসোনেফ্রিক কিডনিতে তৈরি হয়। আমরা যখন এক্সক্রিশন চ্যাপ্টার পড়ব তখন আমরা মেসোনেফ্রিক কিডনি কাকে বলে এটা জানতে পারবো। এবার দেখো ইন কন্ডিকথিস অ্যান্ড লাংফিশ দ্য স্পাইরাল ভাল্ব অফ দ্য ইন্টেস্টাইনে একটা স্পাইরাল ভাল্ব থাকে কন্ডিকথিস আর লাংফিশের ক্ষেত্রে। এটা প্রডিউস করে হোয়াইট ব্লাড সেল। আর স্টারজন আর প্যাডেল ফিশে আর লাংফিশে দ্য হার্ট ইজ সারাউন্ডেড বাই রেডিশ ব্লাড লোবিউলার spongy character where both lymphocyte and granulocyte are produced cellular element in the cranial cartilage of some shark squaliformes and in the large head bone of lepistus or bowfish are produce all type of blood cell component of circulatory system. এটা important. The external component of the circulatory system are heart, artery, vein and capillaries. হার্ট হচ্ছে হৃৎপিণ্ড, ধমনী হচ্ছে আর্টারি, ভেইন হচ্ছে শিরা, ক্যাপিলারিস হচ্ছে রক্তজালিকা। The heart is situated immediately behind the gill, but in teleost it is relatively anteriorly placed than in the elasmobranch. হার্টটা কোথায় অবস্থিত? গিলের পিছনে। টেলিওস্ট বা আমাদের নর্মাল যে মাছ আছে এই নর্মাল মাছে হার্টটা গিলের পিছনে অবস্থিত। anteriorly placed than the elasmobranch. The heart in the elasmobranch is more primitive. elasmobranch-এর হার্টটা primitive in structure among the fishes and lies in spacious pericardial chamber. It consists of pericardial চেম্বারের মধ্যে অবস্থিত, মানে পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরে সে অবস্থিত। পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরে অবস্থিত হৃৎপিণ্ডটা। কিসের হৃৎপিণ্ড? ইলাসমোব্রাঙ্কের হৃৎপিণ্ডটা। আর এটা প্রিমিটিভও। ইট কনসিস্ট অফ সাইনাস ভেনাসাস, অ্যাট্রিয়াম, ভেন্ট্রিকল আর কন্ট্রাক্টাইল ওয়েল ডেভেলপ কন্ট্রাক্টাইল কোনাস আর্টারিয়াস অথবা বালবাস আর্টারিওসাস থাকে। ইন দ্য কোনাস as many as 6 tiers of valve may present. 6টা ভাল্ব থাকে বা 6 tiers of valves may present.
The presence of muscular contractile conus is considered as primitive feature and it persists in some lower teleostomy conus as well as bulbous arteriosus is present, the latter being non-contractile region having fibrous wall. In higher teleos the conus is absent. আচ্ছা, হৃৎপিণ্ডটি ফুলকার ঠিক পেছনে অবস্থিত। টেলিওস্ট বা অস্থিময় মাছে হৃৎপিণ্ড ইলাসমোব্রাঙ্কের তুলনায় কিছুটা সামনে থাকে। টেলিওস্ট বা অস্থিময় মাছের হৃৎপিণ্ডটা ইলাসমোব্রাঙ্কের তুলনায় কিছুটা সামনে থাকে। ইলাসমোব্রাঙ্ক ফিশের হৃৎপিণ্ড আদিম। হৃৎপিণ্ড প্রশস্ত পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরে থাকে। এটি সাইনাস ভেনেসাস, অ্যাট্রিয়াম, ভেন্ট্রিকল আর সংকোচন প্রসারণশীল কোনাস আর্টারিয়াস নিয়ে গঠিত। আদিম বৈশিষ্ট্যযুক্ত মাছে সংকোচনশীল কোনাস থাকে। 6টি স্তরে ভাল্ব বা কম্পাটিকা থাকে। উন্নত অস্থিময় মাছে হায়ার টেলিওস্টে এই বালবাস আর্টারিওসাস থাকে তন্তুময় প্রাচীরযুক্ত ও সংকোচনশীল অংশ। তো এই যে দেখো, এই যে উপরেরটা এটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম, এটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম, এই যে এটা হচ্ছে সাইনাস ভেনোসাস। সাইনাস ভেনোসাস কী করে? রিসিভ ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড ফ্রম দ্য বডি, হেপাটিক সাইনাসের মাধ্যমে গ্রহণ করে। এটা হলো রাইট কমন কার্ডিনাল ভেন, এটা কার্ডিনাল ভেন, এটা সাইনাস ভেনোসাস, যেটা বডি থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত গ্রহণ করবে, সাইনাস ভেনোসাস। এরপর আছে অ্যাট্রিয়াম, সাইনাস ভেনোসাস থেকে অ্যাট্রিয়ামে যাবে, অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে যাবে, এটা হলো থিক মাস্কুলার পাম্পিং চেম্বার। ভেন্ট্রিকল থেকে কোনাস আর্টারিয়াসে যাবে, এটা অ্যান্টেরিয়র আউটফ্লো ট্র্যাক, এটা থেকে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টাতে যাবে। ডাইরেক্ট ব্লাড ফরওয়ার্ড টুয়ার্ড দ্য গিল ফর অক্সিজেনেশন। ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টাটা কি করবে? এটা অক্সিজেনযুক্ত রক্ত, ভেন্ট্রাল ভিটা কি করবে? অক্সিজেনকে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্তকে সে গিলের দিকে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে। সাইনাস ভেনেসাস থেকে রক্ত অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে রক্তকে ভেন্ট্রিকলে পাঠায়। সাইনাস ভেনেসাসে ডিঅক্সিজেনের যুক্ত রক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড এসে জমা হয়। সাইনাস ভেনেসাস হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের পেসমেকার হিসেবে কাজ করে। তো সাইনাস ভেনেসাস ইজ এ থিন ওয়াল্ড, পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট, থিন ওয়াল দ্যাট কালেক্ট ভেনাস ব্লাড, মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত, বা হচ্ছে ভেইন থেকে রক্ত নেয়, এই কারণে এটাকে ভেনাস ব্লাড বলে। তো ভেইন থেকে কি রক্ত নেবে? কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত নেবে। ইট আউটলাইন is modified among different fishes because of variable arrangement of entry for the hepatic vein that bring blood from the liver. hepatic vein কি করে? hepatic vein কি করে? এটা লিভার থেকে রক্ত নেয়। hepatic vein that bring blood from the liver and for the duct of Cuvier that gather the blood from the anterior and posterior cardinal vein. সাইনাস ভেনেসাস হচ্ছে পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ যা দূষিত বা কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত সংগ্রহ করে। অলিন্দ, এটা আকারে বড়, অসমান আকৃতির। অলিন্দটা কি? আকারে বড়। অ্যাট্রিয়ামটা আকারে বড়, এটা হলো অসমান আকৃতির, স্পঞ্জের মতো। অসমান আকৃতির হচ্ছে স্পঞ্জের মতো, এরকম স্পঞ্জের মতো। পেশিবহুল। The article cover the ventricle in dorsal view.
আর্টিকলটা ভেন্ট্রিকলকে কভার করে রাখে ডরসালি দেখলে, উপর থেকে নিচ বরাবর দেখলে, অ্যান্ড ফেয়ারলি লার্জ ইন সাইজ উইথ অ্যান ইররেগুলার আউটলাইন। ইট ইজ অরেঞ্জ ইন কালার, কমলা রঙের, স্পঞ্জি ইন টেক্সচার, স্পঞ্জের মতো। ইট হ্যাজ এ ন্যারো লুমেন, এই যে এটা হচ্ছে ন্যারো লুমেন, এক্সটেন্ডিং আপ টু দ্য ভেন্ট্রিকল। দ্য ভেন্ট্রিকল ইজ এ হাইলি মাস্কুলার, তো দেখো আর্টিকল বা অ্যাট্রিয়াম এটা ভেন্ট্রিকলকে কভার করে রাখে, সাইজে বড়, অরেঞ্জ কালারের, অ্যাট্রিয়ামটা অরেঞ্জ কালারের, এটা ভেন্ট্রিকলকে কভার করে রাখে। এটা স্পঞ্জি, এটা হলো স্পঞ্জি, আর একটা ন্যারো লুমেন আছে, যেটা ভেন্ট্রিকলে যে উন্মুক্ত হয়, ঠিক আছে। দ্য ভেন্ট্রিকল হাইলি মাস্কুলার চেম্বার উইথ থিক ওয়াল, ভেন্ট্রিকলে কিন্তু দেয়ালটা থিক, ঠিক আছে, আর ন্যারো লুমেন ইন বিটুইন। দ্য ভেন্ট্রিকল লিড ইন্টু দ্য বালবাস আর্টারিয়াস থ্রো দ্য ভেন্ট্রিকুলো বালবার ওপেনিং guarded by pair of semi-lunar valve. ভেন্ট্রিকল বা নিলয় পেশিবহুল পুরু প্রাচীরযুক্ত প্রকোষ্ঠ যা রক্তকে পাম্প করে বাইরে পাঠায়। মুখে সেমিনুলার বা অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা বা ভাল্ব থাকে। মুক্ত সংবহনতন্ত্র কি? রক্তনালী সরাসরি উন্মুক্ত গহ্বর বা হিমোসিলে ছড়িয়ে পড়ে এবং অঙ্গগুলোকে ভিজিয়ে রাখে, রক্তচাপ কম থাকে। বদ্ধ সংবহনতন্ত্র রক্ত সবসময় ধমনী, শিরা ও কৈশিক জালিকার ভেতরে প্রবাহিত হয়। মাছের হৃৎপিণ্ড দিয়ে রক্ত মাত্র একবার প্রবাহিত হয়। দেহ থেকে দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসে, হৃৎপিণ্ড থেকে তা ফুলকায় পাঠায়, ফুলকায় রক্ত পরিষ্কার করে সরাসরি দেহে পাঠায়। বালবাস আর্টারিয়াস বনি বা অস্থিময় মাছে স্থিতিস্থাপক একটা প্রকোষ্ঠ। ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত আসার পর রক্তের উচ্চচাপকে কিছুটা কমিয়ে দেয় যাতে ফুলকার নরম কৈশিক জালিকাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।